Good morning, students. Today I thought the lesson the world after World War II. இரண்டாவது உலகப் போருக்கு பிறகு உலகம். So after the first world war and after the second world war. Now discuss after the second world war. After the second world war, a new era began. இரண்டாவது உலகப் போருக்கு பிறகு உலகில் ஒரு புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியது. It was beginning of the decline of European colonial empire and the independent colonies Asia and Africa. இரண்டாவது உலகப் போருக்கு பிறகு ஐரோப்பிய காலனி ஆதிக்கம் வீழ்ச்சியை சந்தித்து ஏசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் சுதந்திர நாடுகளாக பிரகடனப்படுத்தி கொண்டன. If effort of World War lead to the communist revolution of Russia, முதல் உலக போரியுடைய எஃபெக்ட் ரஷ்யாவில் கம்யூனிஸ்ட் புரட்சி தோற்றுவிக்கப்பட்டது. The second world war played this big part in the communist revolution in China. இரண்டாவது உலக போருக்கு பிறகு சைனாவில் கம்யூனிஸ்ட் புரட்சி தோற்றுவிக்கப்பட்டது. The next, the emergence of two super power countries, one is USA, another one USSR. Another, after the second world war emerged the two superpower countries. In same time they started the Cold War in these countries of US and USSR. அமெரிக்காவிற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இரண்டாவது உலகப் போருக்கு பிறகு பனிப்போர் தொடங்கியது. Then the Cold War situation triggered deadly conflict in the Cuba, Korea, Vietnam and West Asia. Under the Marshall Plan for the reconstruction of the war revenge Europe. Marshall Plan பிரகாரம் war revenge போர் பழிவாங்கும் எண்ணத்தை உருவாக்கியது ஐரோப்பாவில். அதோட ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மறுசீரமைக்கப்பட்டது. The US won the trust of the great power in Europe. ஐரோப்பாவில் அமெரிக்கா ஒரு சக்தி வாய்ந்த நாடாக உருவாகியது. அதோடு ரஷ்யாவும் சேர்த்து. By the demonstrating the solidarity with the liberation struggle of country in Asia and Africa. ரஷ்யா ஏசியா அண்ட் ஆப்பிரிக்கா காண்டினென்டில் லிபரேஷன் ஸ்ட்ரகிள் சுதந்திர போராட்டங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. earn the goodwill in later. Another non-alignment movement played the limited role in the containing the conflict between the two power blocks. So already I said that after Second World War, America and Russia they emerged the superpower countries. Both are the countries called and invite to join the any one bloc, but India they introduced in these non-alignment movements not to join any one bloc. So you occupied, you stand in the neutralized policy in this non-alignment movement. Then it beat the Virgil out of US control. European countries started the European movement in this form of Council of Europe. ஐரோப்பிய நாடுகள் அமெரிக்காவுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்து கொண்டு தனக்கென்று ஒரு கூட்டமைப்பு ஒரு இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டது. அதற்கு பேர் த கவுன்சில் ஆஃப் யூரோப். திஸ் கவுன்சில் later developed in the European Union. That union the followed the common market in this European continent. Then the Cold War period ended within the fall of Berlin and Berlin Wall. So when you were demolished the Berlin Wall, that time only for the ended in the Cold War for the America and Russia.
This Cold War started from the after the Second World War. இரண்டாவது உலகப் போருக்கு பிறகு தோற்றுவிக்கப்பட்ட பனிப்போர், ஜெர்மனியின் இடையே கட்டப்பட்ட பெர்லின் வால், பெர்லின் சுவர் இடிக்கப்பட்ட பிறகு அந்த பனிப்போரும் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. So this is the introduction of this after the Second World War. So now discuss the important events in the Asian continent. The Chinese Revolution after the Second World War. It is long history. The Chinese civilization was more advanced than that of Europe. உலகில் மிக நீண்ட வரலாறு படைத்தது சீன நாகரிகம். In 2nd century and 5th century AD, they invented to many more things in the scientific invention and contributed in this Europe. And followed these European countries. But the end of the 19th century, it progressed and halted. This munches the ruling dynasty. 19வது நூற்றாண்டில் அது எல்லாமே முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. பிகாஸ் மஞ்சு அரசு ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. had governed China since about 1650. The entire administration system was in the bureaucracy of scholar officials called the Montaignes, who came power the landed genitori. So the entire administration system, நிர்வாக முறை முழுவதுமாக யாரோடைய கட்டுப்பாட்டின் bureaucracy of the scholars, விவசாயிகள் இடம் கொண்டு வரப்பட்டது. The mass of peasant population was poverty stricken. அதிகமான அளவு விவசாயிகள் சுரண்டப்பட்டார்கள். இதனால் பெசன்ஸ் விவசாயிகள் அதிகமான அளவு பாவர்ட்டி வறுமை மற்றும் நோய்க்கு உட்பட்டார்கள். and suffered from the high rent, high tax and storage of land. இதன் மூலமாக அதிகமான வரி, அதிகமான குத்தகை, அதிகமான நிலங்களை ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது, இதனால் பெருமளவில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க. was very little industry, சின்ன சின்ன தொழிற்சாலைகள் தான் இருந்துச்சு. There was some railways and engineering work had been built. ஒரு சில இடங்களில் railways and engineering works had been built. The next, another, the discontent with the political and economic system result the number of peasant uprising. அதிகமான அளவு விவசாயிகளுடைய எழுச்சி ஏற்பட்ட பிறகு பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் சிஸ்டம், அரசியல் மற்றும் பொருளாதார சிஸ்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையப்பட்டது. காரணம் பார்த்திங்கன்னா, த தைபிங் ரெபல்லியன் in 1850 1850 1864 வரைக்கும் நடந்த ஒரு மேஜர் ரெபல்லியன், ஒரு பெரிய ஒரு கலகம் சொல்லுவாங்க. இதில் த டெத் டோல் வாஸ் 20 million. இந்த கழகத்தின் மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 million people இறந்துருக்காங்க. அட் டைம் when the government was became the unpopular and weak, அந்த அரசாங்கம் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகாமல் வீக்கான ஒரு அரசாங்கம் இருந்துச்சு. காரணம் பார்த்திங்கன்னா, the European pressure on the China to open it is door to foreign trade was also increased. ஐரோப்பிய நாடுகளுடைய அழுத்தம் சீனாவை பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் டோர் பாலிசி, வெளிநாட்டவர்கள் திறந்த வெளி கொள்கையை பின்பற்றி எந்த விதமான ரிஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லாமல் வியாபாரத்தை சீனாவில் அதிகரித்தாங்க. அதோடைய எஃபெக்ட்னஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் த 2 opium wars of the 1832 and 1848. 1832 1842 இந்த காலகட்டங்களில் ஃபஸ்ட்டு ஓபியம் வார் அண்ட் செகண்ட் ஓபியம் வார், தட் மீன்ஸ் த அபினி போர்னு சொல்லுவாங்க. China was defeated and was the complied to open its port western powers. சைனா இந்த 2 போரில் தோற்கடிக்கப்பட்டு ஐரோப்பிய நாடுகளால், மேற்கத்திய நாடுகளால் கம்பல் பண்ணப்பட்டாங்க, கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு
மேற்கு பகுதி நாடுகளுக்கு சீனாவின் துறைமுகங்கள் திறந்துவிடப்பட்டன. தி ஓப்பனிங் த சைனா டு த வெஸ்டர்ன் இம்பர்லிசம். இதன் மூலமாக சீனாவில் மேற்கத்திய ஏகாதிபத்தியத்தை அவிழ்த்து விடப்பட்டது. இதோட லீடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அண்டு இம்ப்ரூவைஸ்மெண்ட் ஆஃப் த சைனீஸ் பீப்புள். சீனாவுடைய பொருளாதாரம் முழுவதுமாக சுரண்டப்பட்டது. ஸோ த யூரோப்பியன் presence produced a profound hatred for the foreigners. Is the combined with the military defeat lead to more pressing demand for the reforms for the Western education intellectuals. In 1898, the young emperor initiated a series of reforms known as 100 Days reforms. மேற்கத்திய நாடுகளுடைய அழுத்தம், அவங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இராணுவம் ஐரோப்பிய இராணுவத்தை டிஃபைட் பண்ண முடியாது, நிறைய ப்ரெஷர். இதனால் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய எஜுகேஷன், வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன், அறிவு திறமை எல்லாமே முழுவதுமாக இவங்களை ஆக்குபை பண்ணுச்சு. இந்த நேரத்தில் 1898 யங் எம்பரர், இளம் பேரரசர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிஃபார்ம்ஸை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு. அந்த ரிஃபார்ம்ஸ் பேர் பார்த்திங்கன்னா 100 Days ரிஃபார்ம்ஸ். பட் இந்த 100 Days ரிஃபார்ம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவிலான இந்த ட்ரெமெண்டஸ் அப்போசிஷன் ஃப்ரம் திஸ் பவர்ஃபுல் கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் த தோகர் எம்பரர். தோக பேரரசிடமிருந்து பெரிய அளவிலான ஒரு, தட் மீன்ஸ் த தோகர் எம்பரர் சுசுகி, இவங்ககிட்ட இருந்த ஒரு பெரிய அப்போசிஷன் ஏற்பட்டுச்சு. ஸோ இதன் மூலமாக she imprisoned the emperor and reversed the reforms. பேரரசு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு அந்த சீர்திருத்தம் மறுபடியும் பெறப்பட்டது. Then despite this incompetence and weakness of the Manji government lasted until two years from the First World War.